Hello dear students, welcome to the 7th lecture of the problems in the redemption of the preference shares. And this lecture we are going to discuss another patterns of the problem relating with the preference shares. So before that, once again, what do you mean by this redeemable preference shares? The redeemed preference shares which are repayable after the expiry of the certain period. That category of shares is known as the redeemable preference shares. Okay. Let's discuss the first problem here. Following is the balance sheet of the S Limited as on 31st March 2018. So that's the balance sheet, and there is a liability, there is an asset. The liabilities 60,000 equity shares rupees 10 each fully paid up, and also 15,000 6% redeemed preference shares of rupees 20 each fully paid up. So amount is 3 lakh, and security premium 2 lakh, general reserve 3 lakh 55,000, and your the current liability 2,05,000. The total of your the balance sheet is 16,60,000. And similarly, asset side, fixed assets 12,10,000, stock 58,500, cash in hand 10,500, cash at bank 3,55,000. Okay, so that's a total is 16,60,000. That is the balance sheet of the company. There is a liability and there is a asset side. Okay, and the preference shares are redeemed to be on 1st April 2008 the premium. They are ready to redeem these category of the preference shares on 1 April 2008. Okay, at the 5%, the redemption at the premium. And similarly, a bonus of 5 fully paid up equity shares was made for every 6 shares held on 1st June 2018. Past necessary journal entry. Okay, there is a question, and this is the balance sheet of the company. There is asset side and the liability side, and the company is redeeming the preference shares 5%. Preference shares redeem 5%, and after that they're issuing the bonus shares. And after that they're issuing the bonus shares. The bonus shares are issued. The ratio is 5:6. There's a 5 fully paid equity shares, 6 per share. So here two elements വരുന്നത് preference shares ന്റെ redemption നടത്താതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. രണ്ട് കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ വന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബോണസ് ഷെയർ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിഡംഷൻ നടത്തുക, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് റിഡംഷൻ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബോണസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബോണസിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ബോണസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസർവിന് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണസ് കൊടുക്കുക. ബോണസ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ബോണസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കും. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സൈഡിൽ കൊടുക്കാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബോണസ് ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും കൊടുക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ റിഡീം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത്, റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം, അതിനുശേഷം ബോണസ് ഇഷ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ redemption 15,000 redeemed preference share 20 each and redemption at the premium. So the calculating the redemption at the premium, the amount required for the redemption, we have calculated the amount 15,000 6% redeemed preference shares at 20 paid up. This amount is 3 lakh and premium is 5%. So that means it's a 20 into 500. So that means 3 lakh 15,000. 15,000 is the premium. That is 3 lakh 15,000. That is the amount relating with the redemption of the premium. So that is the amount is 15,000 in 20, 3 lakh plus premium amount so 1 rupee. That means otherwise 20 into 5 by 100 face value into 5 by 100, that is a 1 rupee. The 1 into 15,000 is 15,000. The amount required for the redemption is the 3 lakh 15,000. Okay, and we can assume the redemption out of the profit, nothing. So listen, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല. റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണോ, റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ, കോമ്പിനേഷൻ ആണോ, ഇവിടെ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്.
we can assume the redemption out of the profit because nothing is mentioned in the question. That is a clause. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് റിഡംഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആകെ പറയണത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യണം പ്രീമിയത്തിലാണ്. എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യും, ഏത് മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം that is out of profit because nothing is mentioned in the question. Okay, so check the reserve. The reserve, the security premium, that is separately for premium only. Premium കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. General reserve 3,55,000, that is an available reserve. 3,55,000 is available reserve for the redemption. That is a general reserve and security premium is a 2 lakh. Okay, and here so calculate. We need to take only face value amount. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫേസ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫേസ് വാല്യൂ amount. പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫേസ് വാല്യൂ amount മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് 3,55,000 ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് 3 lakhന്റെ ആണ് എടുക്കേണ്ടി വരാം. സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി ദ ഫേസ് വാല്യൂ amount ഫ്രം ദ റിസർവ് ബിക്കോസ് പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്. പ്രീമിയം ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ പ്രീമിയം amount സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക. 3 lakh is a face value amount and 15,000 is a premium amount. പ്രീമിയം ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് താനും. 2 lakhs അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ എമൗണ്ട് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ് 3 lakh ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫേസ് വാല്യൂ amount. ഫേസ് വാല്യൂ amount ടേക്കൺ 3 lakhs ആണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് ആവശ്യം. ഫേസ് വാല്യൂ amount പ്രീമിയം 15,000 ആണ്. ഫേസ് വാല്യൂ amount ആണ് നമ്മൾ റിസർവ് എടുക്കുക. സോ ദ 3,55,000 വി ടേക്ക് ദ 3 lakh. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ element. Okay, so once again the redemption out of the redemption in the form of the premium. So the calculated the amount 3 lakh is the face value point of view and premium is 15,000 and here there is no method is specified. So that's category. അങ്ങനത്തെ category നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും redemption out of profit. And we take the face value amount only take. നമുക്ക് റിഡംഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ട് റിസർവ്, ഒരു റിസർവ് ഉണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് ആണ്, പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ amount മാത്രമേ, പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീമിയം ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ എമൗണ്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം ജനറൽ റിസർവ് ദാറ്റ് ഇസ് 3 lakh. സോ നമുക്ക് 3 lakhs എടുക്കാം, പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗോ ഫോർ ദ എൻട്രീസ്. ഓക്കെ, വി ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ദ എൻട്രീസ്. ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നമുക്കറിയാം ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ദ ജനറൽ റിസർവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. So general reserve accounted to the capital redemption reserve. The amount is 3 lakh. 3 lakh. So the amount is the 3 lakh. And here then redemption. The redemption in the form of the premium. So the first entry is security premium. On providing the premium payable on the redemption. Security premium account debted to the premium amount redemption. So the premium amount is 15,000. We taken the premium amount from the security premium account. 2 lakh is available. So they take the 15,000. Okay, and on the redemption of the preference shares, the redemption of the preference shares, the journal entry is 8% the premium. So that is a premium 8% in preference share and premium on redemption account debtor to preference shareholders. The amount is 3 lakh for the face value point of view. 15,000 is a premium point of view. That is 3,15,000. The amount is 3,15,000. And finally, the payment will be made to the preference shareholders. That is a preference shareholders account debted to the bank. The amount is 3,50,000. Okay, these are the entries regarding the redemption of the preference share. Preference shares redeem ചെയ്യാനുള്ള entire കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ fill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So calculation of the amount and when assuming the redemption out of the profit because nothing mentioned in the question. And after that, write the journal entries. These are the different journal entry. That is the first transfer capital redemption reserve and security premium and the premium or the redemption of the preference shares form the premium and the payment will be paid to the preference shareholders 3,15,000. Okay, after that we are going to the next question. A bonus of the 5 fully paid equity shares were made for the 6 shares. Then bonus issue നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ. The bonus issue is given to the equity shares. The equity shares നാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത്. So find out the equity shares. 60,000 equity shares rupees 10. That's 60,000 equity shares. So find out the amount and the shares relating with the equity shares. Okay, so let's move into the calculation. A bonus 5 fully paid of equity shares were made for every 6 held. So the ratio is 5:6. So calculate the bonus shares. 60,000 bonus shares. 60,000 equity shares. Equity share കൊടുക്കുക 60,000. At the 60,000
into 5 by 6, 50,000 shares. The amount required for the bonus shares, that means 50,000 into the face value of the share is rupees 10. So the amount required for the bonus issue is a 5 lakh. Okay. Then check the reserve. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഇനി എന്തൊക്കെ റിസർവ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ട്. The security premium was at least, yes, security premium is 2 lakh. 2 lakhs ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 15,000 യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളത് 1,85,000 ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ജനറൽ റിസർവ് 3,55,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3 lakh ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത്. റിമൈനിങ് ഈസ് 55,000. ദെൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ട് റിസർവ് 3 lakh ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. പുതിയ റിസർവ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. ഓക്കെ. ഇതാണ് അവൈലബിൾ റിസർവ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്കൊരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഇവിടെ പാറാണ്, ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടില്ല. ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പാറിലാണ്. അപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 5 lakhs എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് മൊത്തം അവൈലബിൾ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 lakhs മേലെ അപ്പം നമുക്ക് റിസർവ് അവൈലബിൾ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. So I just take in the 3 lakhs from the capital reserve, and the available amount is 55,000 from the general reserve, and remaining balance നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നിന്ന് എടുക്കാം. സോ അതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് 5 lakh, 3 lakh plus 55, 3,55,000 plus 1,45,000. So that is amount is 5 lakh. അങ്ങനെ നമുക്ക് 5 lakhs മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണസ്. ബോണസിന്റെ എൻട്രീസ് അതൊന്ന് പഠിച്ച അതേ എൻട്രീസ് തന്നെ. സോ റിസർവ് അവൈലബിൾ റിസർവ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്, ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആൻഡ് 1,45,000 ടു ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ബോണസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇവിടെ കൺസിഡർ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ബോണസിലേക്ക് കടന്നു. നേരെ മറിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5 lakhs മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഓൺ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ബോണസ്. സോ ദ ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ there's a 5 lakh. 5 lakh is the amount is given to the bonus shareholders. Okay, so these are the entries regarding your the bonus issue. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ എൻട്രീസ് തന്നെ. Just calculate the bonus amount and check your available reserves and take the amount from this available reserves നമ്മൾ amounts എടുക്കുന്നു and meet the bonus shareholders, and the finally is give on the issue of the bonus shareholders accounted to the share capital. That's the amount is 5 lakh. Okay, that is the first question. And this change is the one is the bonus issue is here and the redemption is not specified, method is not specified. In situation we can assume the redemption is always out of the profit. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക മീൻസ് നമുക്ക് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബോണസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ബോണസ് എൻട്രീസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ledger, so the problem 2, the ledger balance taken from the book of the ABC Limited as on 31st March. That is a balance sheet of the ledger balance of the ABC Limited. They have the preference shares 6,000 10% preference shares of rupees 100 each. The amount is 6 lakh, and they have the sufficient equity shares 1,50,000 shares of 10 each, 15 lakh. There is surplus account, there is a reserve 5,50,000 and creditors 1,50,000. The total is 28 lakh. Then assets, current assets 10 lakh, the fixed assets 16 lakh and investment 2 lakh. The total is 28 lakh. Okay, so this is the question, the liability and you are the asset side. Okay, and the question, in April the preference shares were redeemed. They're ready to redeem the preference shares, so 20% premium. These are the preference shares and they're ready to redeem the 20% premium. For this purpose, the investment were sold 1,95,000 and new preference shares at rupees 5 lakhs. They are issuing the new preference shares and also sold the investment. 5 lakhs were issued. The new preference shares of 5 lakh were issued at a par. Okay. Then the company could not trace the 1,000 preference shares. The companies could not trace the 1,000 preference shares. In May, the company issued the fully paid up. Company always issue the fully paid up shares. The bonus shares were issued in the ratio of the 1:5. That means the company issued the fully paid up the equity shareholders. They're issuing the bonus in the ratio of the 1:5.
and show the journal entries in the revised balance sheet and revise the balance sheet. There's a question. The ABC Limited have the liabilities and the assets. The companies redeem the preference at 20% premium. For this investments or sold വരുന്നുണ്ട്. The new preference shares rupees 5 lakhs were issued at a par. New preference shares അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? 5 lakhs ആണ്. That are issued at a par. The company could not trace the amount. Okay, then company could not trace ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല amount അവർക്ക് holders. The company could not trace the holders of 1,000 preference shares. Then bonus issue വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന്. ഒന്ന് റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ സോൾഡ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ സോൾഡ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ക്വസ്റ്റിന് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് 3 മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജേണലായിട്ട് എഴുതാം, പക്ഷേ റിഡംഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഇല്ല റിഡംഷൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഷെയർസോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സർപ്ലസ് എടുക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ദ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് 5 lakhs പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 lakh പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ കമ്പനി കുഡ് നോട്ട് ട്രേസ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 1000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അവർക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത്. 5 lakhs അവർ ഷെയർസ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് 6 lakh ആണ്, പക്ഷേ 5 lakhs മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. കാരണം ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഷെയർസ് ആയിട്ടോ സർപ്ലസ് എടുത്തോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താം. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് റൂൾ. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കുഡ് നോട്ട് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു 1000 ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. കുഡ് നോട്ട് ട്രേസ് ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ദെൻ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1:5. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങളടുത്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവിങ് ടു സൊല്യൂഷൻ. The solution, the redemption of the preference share in the form of the premium. They already specified the redemption in the form of the premium. So calculation of the amount, 6,000, 10% preference shares rupees 100 each. So the amount is 6,000 into 100, 6 lakh. Then plus 20% premium. So that is the amount is a 20%. Suppose total amount is a 6 lakh, at 20% is a premium. We can assume so 1,20,000 is the premium amount. The total amount required for the redemption is 7,20,000. So that is the logic. That is the redemption. Face value amount is 6 lakh and premium amount is 20%. There's a 1,20,000 is a premium amount. The total is 7,20,000 is the amount required for the redemption. Okay, then premium is always treated separately. We already discussed the premium always treated separately. For the purpose, investment were sold. For this purpose, investment were sold 1,95,000 and new preference share rupees 5 lakhs were issued at a par. So the redemption meet ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, 2 lakhന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വേർ സോൾഡ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 2 lakhs ആണ്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുന്നത് 1,95,000 ആണ് വിൽക്കുന്നത്. സോ അവൈലബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 2 lakhനെയാണ്, അത് സോൾഡ് വരുന്നത് 1,95,000 ആണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ സോൾഡ് rupees 1,95,000 and new preference shares at rupees 5 lakhs were issued at a par. That's the condition. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വിറ്റാലും വിറ്റില്ലെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും റിഡംഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ആയിട്ടോ അതോ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിഡംഷൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന ക്ലോസ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എലമെന്റാണ്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം.
Then new preference shares rupees 5 lakhs for issue. അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ തിയററ്റിക്കൽ അവർ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എമൗണ്ട് ഈസ് 5 lakh. പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വന്നു 5 lakhs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും? പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ദ അവൈലബിൾ റിസർവ്സ് 5,50,000 ഒരു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 5,50,000 ഈസ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 5 lakhs മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് 6 lakh ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം. ബാക്കി നമുക്ക് 1 lakh കൂടി വേണം. അത് കണ്ടെത്താൻ പോവാണ്. സോ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, ദ എമൗണ്ട് റിക്കവർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയം മൈനസ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ റിഡംഷൻ amount required for the redemption of the preference shares. എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്? വിത്തൗട്ട് പ്രീമിയം 6 lakh. 6 lakhs without the premium minus the redemption in the form of the fresh issue. There is issue the new preference shares is 5 lakhs. There is 1 lakhs നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്താൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും റിഡംഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് സെപ്പറേറ്റ്ലി മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ റിഡംഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. So the new preference shares are issued the 5 lakhs. So the redemption out of profit നമുക്ക് കാണും. ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ 6 lakh ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. ഇത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ 6 lakhs മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. The redemption out of profit, the amount required for the redemption of preference shares without premium minus redemption in the form of the fresh issue of the shares. So the 6 lakh without premium, the minus 5 lakh is issue the new shares. So the redemption profit is 1 lakh. That is the logic. ഈ ലോജിക്സ് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഈ ലോജിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പല ക്വസ്റ്റിനും ഇനി കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സെപ്പറേറ്റ്ലി മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ ജേർണൽ എൻട്രി. So the first, their issue in the new preference share, the fresh issue in the form of the preference shares. So that is amount, it is the 5 lakhs. So 5 lakhs is the amount. So number of shares, just calculate the number of shares. The face value of the preference share is the 100. The face value is 100. 5 lakhs divided by the 100 is a 5,000. So that is a 5,000. The 5,000 shares rupees 100 each. So the amount is a 5 lakh. That's the first entry. The fresh issue of the preference shares, the amount is the 5 lakhs. And the balance taken from the profit. They take the profit amount is 1 lakh. That means take the amount from your the surplus account 5,50,000, the reserve. So the surplus account, that's a reserve account debtor to the capital redemption. So this of 1 lakh is taken from your the reserves. The 5 lakhs from the preference shares, 1 lakh in the form of the profit. Okay, and here there is the total amount is 6 lakh. Okay, and meet the 5 lakh plus 1, 6 lakh. At the next, the redemption in the form of the premium. The redemption in the form of the premium. So the premium always treated separately. And here there is no security premium account here. So the premium amount is also taken from the surplus account because there is no security premium account. So we need to take this amount from the surplus account. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എമൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 5,50,000 1 lakh എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി 4,50,000 കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും? പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ പ്രീമിയം surplus accounted to the premium of the redemption, that's a 1,20,000 is a part of the premium because the premium is always treated separately. Okay, then after that the redemption of the preference share, the premium, the 10% preference share is 6 lakh and 1,20,000. That's a preference shares capital account at a premium of redemption account at to the preference shareholders. The amount is 7,20,000. And after that the payment will be made. So payment will be made. There is a clause. ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദ 1000 ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ കുഡ് നോട്ട് ട്രേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ 1000 ഷെയർസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ പാറ്റേൺ. 1000 rupeesന്റെ ഷെയർസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ എമൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 10 preference shares are untraceable. നേരത്തെ പറഞ്ഞ untraceable ആണ്. So therefore the amount related to untraceable amount. So the face value is 100. The 1000 into 100, that is a 1 lakh. Then the redemption in the form of the premium. The redemption in the form of the premium. The redemption premium. So the premium is a 20%. So that is a
to 1,000 into 20 is 20,000. So the 1,20,000 is a untraceable amount. That's the amount related to the untraceable of shares of 1,20,000. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അൺട്രേസബിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. 1000 ഷെയർസ് ഓഫ് 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. 1000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 100 1 lakh. ദെൻ പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ. പ്രീമിയമോട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. 1,20,000 നമുക്ക് എന്താണ് അൺട്രേസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ദ എമൗണ്ട് മെയ്ഡ് ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് 7,20,000 ആണോ വരുന്നെങ്കിലും 7,20,000 ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് 7,20,000 മൈനസ് ദ അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് ഇസ് 1,20,000 കുറച്ച് 6 lakh മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് holders of 1,000 preference shares are untraceable. So that is a specified in the question. The company could not trace 1,000 preference shares. That means this is a preference shares. Trace out ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. So that is a close. Okay. So the amount is only 6 lakhs given to the preference shareholders. Okay. And there is another important element. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ എൻട്രീസ് എഴുതണം. അതൊരു അഡീഷണൽ എൻട്രി ആണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 2 lakh ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത്? 1,95,000 നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ലോസിലാണ് പോണത്. ഈ 2 ലക്ഷം വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 1,95,000. അപ്പോൾ ലോസ് വന്നു, 5,000 ലോസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സർപ്ലസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ നഷ്ടം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇവിടെ തന്നെ. വേറൊരു റിസർവ് നമുക്ക് ഇല്ല. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് നമ്മൾ 5,50,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. 5,50,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ 1 lakh എടുത്തു. 4,50,000 ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 1,20,000 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2,20,000 പോയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2,20,000 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ പറയും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. For the purpose of investment were sold 1,95,000. Actual value of the investment is 2 lakh. So that means loss is booked 5,000 loss ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻട്രി. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോർമൽ എൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സർപ്ലസിനാണ് അത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നോർമലി സെയിൽ വരുമ്പോൾ എൻട്രി. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 2 സർപ്ലസ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കയ്യിലേക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക. നഷ്ടം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻട്രി ഒരു അഡീഷണൽ എൻട്രിയാണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് were sold 1,95,000. That's specified in the question. Actual value of the investment is 2 lakh. It means loss. അല്ലേ? 5,000 ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്ത്. ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണം. ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് കാണിക്കുക. നോർമലി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇത് കാണിക്കുക. So bank account debtor 1,95,000 and the loss surplus account, that's adjusting loss, that's a 5,000 to the investment, that's a 2 lakh, that is entry. So profit ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാമായിരുന്നു. ഇത് ലോസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലോസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് 5,000 പോയി. അപ്പോൾ ഇത് സർപ്ലസ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് അഡീഷണൽ എൻട്രി. ഈ ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യണ മാതിരി ഇവിടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അത് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാൽക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും ഷെയർസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് അത് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി എഴുതാണ് ചെയ്യുക. ദിസ് എ നോർമൽ എൻട്രി. ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എപ്പോഴും വരാം. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ദെൻ സർപ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 2 lakh. നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം 5,000 രൂപ നഷ്ടം വന്നു. സർപ്ലസിന് എടുത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്ര എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു. സോ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്ത് ബോണസ് ഇഷ്ടിക്കുകയാണ് പോകുന്നത്. 1:5 ബോണസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 1:5 ബോണസ് വരുന്നുണ്ട്. That's next calculation regarding the bonus. The bonus share is the 1:5 at the par. The amount required for the bonus നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ബോണസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുക. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് എത്രയാണ്? 1,50,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. 1,50,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഇസ് 1:5 ആണ്. ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പാറായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ബോണസ് ഇഷ്യൂ പാറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഷെയർസും കണ്ടുപിടിക്കണം. 1,50,000 ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. 10 ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ സോ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? 15 lakh ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയണത് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1:5 3 lakh ആണ് നമുക്ക് നോർമലി ആയിട്ട് എന്ത് വരാം? ബോണസ് ഇഷ്യൂന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. കാരണം നമുക്കറിയാം ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ 15,000 ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാണ്. എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ 15 lakh ആണ് നമുക്ക്
എമൗണ്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ദ 15 lakh അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 divided by 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബോണസ് ഇഷ്യൂന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹിയർ ദർ ഈസ് 15 lakh into 1/5 ദാറ്റ് ഇസ് 3 lakh ആണ് നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്? സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 5,50,000 ആയിരുന്നു. ആ 5,50,000 നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയോ? 1 lakh from the capital redemption reserve. That means out of the profit 1 lakh. Okay, then 1,20,000 is a premium. Surplus പോയിട്ടുണ്ട്. 1,20,000 premium കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then there is a loss. ഈ മൂന്നും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളൂ. So there is 5,50,000. Then 1 lakh from your the profit. 1,20,000 is a premium. 5,000 is your the loss. These loss. ഓക്കെ, സോ അവൈലബിൾ എമൗണ്ട് ഈസ് 3,25,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ഹാപ്പി, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ബോണസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കാൻ 3 ലക്ഷം മാത്രം മതി. നമ്മുടെ റിസർവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് 3,25,000 ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഈസിലി ഗിവ് ദ ബോണസ്. വാട്ട്സ് ബോണസ്? സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അല്ലേ? ബോണസ് മീൻസ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം. ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 3 lakh. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ദ ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 3 lakh. Then on the issue of the bonus shareholders accounted to share capital 3 lakh. So ആ ബോണസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് 3 lakh ആണ്. ആ 3 lakh മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിസർവ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസർവ് ഉണ്ട്. 3,25,000 റിസർവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബോണസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി ബോണസ് ഇഷ്യൂ ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ദ ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 3 lakhs ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Then on the issue of the bonus, bonus to the shareholders accounted to the share capital is 3 lakh. 3 lakhs നമുക്ക് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബോണസ് മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ആയിരുന്നു. റിഡംഷൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രീമിയത്തിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എഴുതി. ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഷെയർസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു. ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പോയി. പകരം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വന്നു? ബോണസ് കൂടി വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ബോണസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. പുതിയ റിസർവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റ്സിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ദ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ദ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്ക് പുതിയത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വന്നു. ബിക്കോസ് അല്ലേ ദേ ആർ ഇഷ്യൂവിങ് the new preference shares 5 lakhs amount 5 lakhs ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ്. the new preference shares വന്നു. ഇത് പോയേക്കാണ്. പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. എമൗണ്ട് ഈസ് 5 lakh. ഈ 5 lakhന്റെ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമുക്ക് വന്നു. ഇറ്റ്സ് 5 lakh. ഓക്കെ, ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് മാറ്റം? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് 1,50,000 ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നു 15 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് 15 ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും വന്നു. എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 3 lakh. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൂടി 15 ലക്ഷം പ്ലസ് 3 lakhs കൂടെ നമുക്ക് വന്നു. പുതിയ ബോണസ് കൊടുത്തു. ബോണസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടി. ബോണസ് കൊടുത്ത് പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 18 lakh. 1,50,000 ഷെയർസ് പ്ലസ് 3,000 ഷെയർസ് 3 lakh. 3 lakh നമുക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നു. സോ 18 lakhs അവിടെ വരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ 18 ലക്ഷം വന്നു. ഇനി പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിസർവ് നമുക്കറിയാം. പുതിയ റിസർവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും 1 lakh. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ റിസർവ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh. ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇസ് 1 lakh. ഓക്കെ, ഇനി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി എത്രയുണ്ട്? നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 lakh വരെ നമുക്ക് 3,25,000 ഉണ്ടായിരുന്നു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ. 3,25,000 അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ബോണസ് കൊടുത്തു. എത്ര കൊടുത്തു? 3 lakh ബോണസ് എടുത്ത് കൊടുത്തു. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? 25,000 മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. 3,25,000 ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് എത്തണ വരെ നമുക്ക് 3,25,000 ഉണ്ട്. ആ 3,25,000 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? 3 lakhs എന്ത് കൊടുത്തു? ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 25,000 ആണ്. സോ ദാറ്റ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ 25,000 ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ്? 5,50,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 1 lakhs നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു. 1,20,000 പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. 5,000 ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സർപ്പിന് എന്ത് കൊടുത്തു? സർപ്ലസ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. ബോണസ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സർപ്ലസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 3 lakhs നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇനി എത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 25,000 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇസ് ദ 1,50,000. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 1 lakh. ഇവിടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ അൺട്രേസബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി.
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എമൗണ്ട്, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അൺട്രേസബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലിസൺ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 1000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അൺട്രേസബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് റിലേറ്റ് ടു ദ അൺട്രേസബിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 lakh is a part of the face value. The 1000 shares into 100, 1 lakh plus പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 20% ആഡ് ചെയ്തു. 1,20,000 നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു, അൺട്രേസബിൾ ആയിരുന്നു. ഈ അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ദ അൺട്രേസബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ദിറ്റ്സ് 1,20,000 പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺട്രേസ് ചെയ്യാത്ത, അൺട്രേസബിൾ മീൻസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കാരണം അത് കിട്ടും, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. So that is the current liability. This is a preferential untraced 1,20,000 is the current liability. Okay, so that is the current liability. So the total is 26,95,000. 26,95,000 ആണ് liability വരുന്നത്. ഇനി അസറ്റിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മാറ്റം സംഭവിക്കാം, ബാങ്കിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റുപോയി, 1,95,000 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓക്കെ, ദ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് 10 lakhs ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മുടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 10 lakh ആയിരുന്നു. 10 lakhs കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു? കറണ്ട് അസറ്റ് 10 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഹോൾഡേഴ്സ്, പ്രിഫറൻസ് ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 6 lakh ആണ്. പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു, ബാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് 6 lakh ആണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചു. സോ 10 lakh നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു, 6 lakh കൊടുത്തു. പ്ലസ് കിട്ടി ഏതാണ്, പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് ആണ് വരുന്നത്, കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ് പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് വന്നിട്ടായിരിക്കും. എമൗണ്ട് ഇസ് എ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, കയ്യിൽ ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 5 lakhs ക്യാഷ് വന്നു. ദെൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റത് എത്രയാണ്? നിങ്ങൾ 1,95,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വിറ്റ പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ 1,95,000 നമ്മുടെ വിറ്റ പൈസയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് ബാങ്ക് അതിലാണ് വരുന്നത്, കറണ്ട് അസറ്റിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 10 lakh ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് എത്രയാണ്? 6 lakh പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു. സോ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ചെയ്ത് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് 5 ലക്ഷം കയ്യിൽ കിട്ടി. കാരണം പുതിയത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വരും, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വരും. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റേക്കാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1,95,000 നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റു, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റു, നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ വിറ്റു എന്ത് ക്ലോസ് ആണ്. വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാം കയ്യിൽ പൈസ വരും. 1,95,000 നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1,95,000 കയ്യിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 10,95,000 രൂപ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ക്യാഷ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 10,95,000 is the part of your the current assets ആണ്. 10,95,000. Okay, and just see ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് കളഞ്ഞു, ഇതില്ല. കാരണം പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നു, അത് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്, കാരണം ഇത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ലോസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, കിട്ടിയ പൈസ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ എലമെന്റ് ഇല്ല. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 16 lakh, ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് 16 lakhs വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ 26,95,000. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വന്നു. എത്ര വന്നു? പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 5 lakhs വന്നു. ദെൻ എക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് പുതിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് 3 ലക്ഷം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 18 lakhs ആയി. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിസർവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ 1 lakh. ദെൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്, ബാക്കി എമൗണ്ട് 25,000 ഉള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ വന്നു? 5,50,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 1 lakh പോയി, 1,20,000 പോയി, 5,000 പോയി, 3,25,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? നമുക്ക് ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു, 3 lakhs കൊടുത്തു. ബാക്കി റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് 25, ദാറ്റ് ഈസ് 3,25,000 മൈനസ് 3 lakhs 25,000. ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലെ മാറ്റില് 1,50,000. ദെൻ പ്രിഫറൻഷൻസ് അൺട്രേസബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ 1,20,000 ആണ്. അൺട്രേസബിൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ അസറ്റ് സൈഡ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 10 lakhs ആയിരുന്നു. കറന്റ് അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു? 6 lakh പേയ്മെന്റ്സ് പോയി. സോ ദർ ഇസ് എ പേയ്മെന്റ് 6 lakh പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വന്നു. സോ 4 lakh ആയി. ദെൻ നമുക്ക് പ്ലസ് വന്നു, പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പൈസ കിട്ടും അല്ലേ, ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ 5 lakhs നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നേക്കാണ്, 5 lakhs വന്നേക്കാണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ 5 lakhs പ്ലസ് ആയി. അപ്പോൾ 9 lakh ആയി. ഓക്കെ,
ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്താക്കണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വന്നു, 1,95,000 വന്നു. സോ ദറ്റ് ഈസ് 1,95,000. അപ്പോൾ 10,95,000 10 minus 6 4 plus 5 9 plus 1,95,000 10,95,000 നമ്മുടെ പുതിയ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാണ്. സോ ദറ്റ് ഇസ് എ കറണ്ട് അസറ്റ് 10,95,000. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ദ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 16 lakh ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയി, ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോസ് സർപ്ലസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, ലാഭം നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് that is 26,95,000. So that is the construction of your the balance sheet. So very important question. There is possibility for the essay question. Essay question ചോദിക്കാൻ possibility ഉള്ള questions ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. The questions once again. So there is a redemption in the form of the premium. The investments are sold and the new preference shares are issued rupees 5 lakhs were issued at a par. The company could not trace of 1,000 preference shares and also issued the bonus issue. So listen, very important element is the investment sold cannot be treated here. ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് റിഡംഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ പ്രോഫിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിഡംഷൻ ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് വരും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നീ ബാക്കിയുള്ള നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഒരു ധാരണ മനസ്സിൽ വരാൻ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് രണ്ട് മാർഗ്ഗമുള്ള, ഒന്ന് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റും തന്നെ കണ്ടെത്തണം. ഒരിക്കലും ഇത് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കും. ദെൻ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തണം. ദെൻ എമൗണ്ടും അത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ 1:5 ആണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തണം. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അവിടെ നമുക്ക് 5 lakhs ആയിട്ട് ബാക്കി 6 lakh വേണം. ദെൻ 1 lakhs നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നു, ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുന്നു. ദെൻ ഹോൾഡേഴ്സ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്രീമിയത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. 1,20,000 ആണ് ആ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 7,20,000 ഇവിടെ വരുന്നെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 1,20,000 കുറച്ചിട്ട് 6 lakh മാത്രം ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദെൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരുന്നു 1,90,000 സർപ്ലസ്, ലോസ് വന്ന സർപ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ്. ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 2 lakh അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. ദെൻ ബോണസ് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3 lakhs ആണ് നമുക്ക് ബോണസ് ആവശ്യമായിട്ട് എമൗണ്ട്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ റിസർവ് 3,25,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 lakh ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ഇനി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ 25,000 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ അതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി 25,000 ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പുതിയ ബാലൻസുകളിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു 26,95,000 is the total of your the balance sheet. Okay. So once again, this lecture we discuss the two patterns of the question. The first pattern of the question is relating with your the preference share, the specification method. The method is not specified here, and here we can assume the redemption out of the profit because nothing is mentioned in the question. നമുക്ക് assume ചെയ്യാൻ പറ്റും is a part of the profit. I mean, take only the face value amount from the reserves because the premium is treated separated. That's all other previous clauses. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, write the journal entries and the calculation of the bonus issue and give the amount to the bonus shareholders. Okay, then this is the second question, and it's a very important question. There's a lot of the adjustment including the second question. There is premium, investment sold, new preference shares, and trace out amount and bonus issue. Okay, so all are the important elements of this question. And after that, get the finalized balance sheet. This is the finalized balance sheet. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.